मला प्रजापति लेखक श्री अक्षय महांती। मु पथ मु सत्य मु जीवन तुमे तुम प्रतिवेशी को आत्मतुल्य प्रेम कर। डाहाण पाख कांथरे एई सबु आप्त वाक्य नील और सबुज रंगरे लिखित। पाचरी से पटकू एक गिर्जा, ठीक तार सम्मुख को अर्थात रास्तार बाम कड़े एक गोथिक सौधरे विषमक आवास स्थली। डाहाण कड़े आउ एक रास्ता सहरर हृदय स्थल को वर्षा परी पशि जाइछि। प्रतिदिन सकाळे मु एई बाट देई जाए, अवश्य साइकेल रे। एई छक उपरे गोटे करुण संबोधन सुनिबारे मु अभ्यस्त। बुढ़ीटीए कुष्ठ रोगरे गोटे हाथर पापुली संपूर्ण नष्ट। गोटाए भंगा छता तले रास्ता कड़े बसी डाकु थाए, बाऊ पैसा दियो। कई पैसा दियंती अथवा न दियंती से कथा मते जणा नहीं, किंतु एकथा निश्चय मो मथारे गोटाए चिंता पसे जहार समाधान मु आज पर्यंत करि पारिनी। ताहा हेउची एही मंदिर, मस्जिद, गिर्जा और गुरुद्वार आगरे काहेकि भिकारी और कुष्ठ रोगी माने बसंती। यह जीवन गोटे जटिल प्रश्न नुहे बोली मो मन ग्रहण करि नैथिला, किंतु आजिकाली बेले बेले तार उत्तर देई हुए जे पापी लोक माने पुण्य कला बेले भगवान को साक्षी रखी पुण्य करने को चाहती, किंतु एई बुढ़ीटी को केही तो देखंती नाही। जदि सबु रविवार दिन गिर्जार उपासना सारी फेरुथिबा लोक माने एई बुढ़ीटी को 10 पैसा करी चांदा दियंते, तेबे बुढ़ीटी गोटे दिन रोजगार करी 1 मास जी पारंता। किंतु बुढ़ीटीर सेई डाक, बाऊ पैसा दियो, सबुदिन सकाळु राति अध जाए प्रतिध्वनित हेउथाए। उपासनारू फेरी केही केबे 10 पैसी अथवा 100 देइछि ताहा केही केबे देखिथिबो कि नाही कहि हेबो नाही। आमे सबु निदा, लुह चापिबा, पोछिबा अथवा निगाड़िबारे व्यस्त। अन्यर दुख सुनिबा को किए हातरे बाइबेल, कोरान धरी बुलुछि। सहरर गहली अंचल रे काहारी दृष्टि उपरे थिबा कोठाबाड़ी किंबा बतीकुंटर उपरी भाग को पड़े ना। समस्ते दुकान बजार देखिबारे, केही केही लोकमानंकु देखिबारे, केही ट्राफिक रु निजको बंचेई चलिबारे व्यस्त। किंतु हठात दिने सहर रे हड़ताल हेले लोकंकर आखिरे पड़े, अरे एई लुगा दुकान उपरटा एमितिका काहेकि मोर नजर एपर्यंत पड़ी नथिला। ठीक सेमिति मो परी चरित्रर नजर पड़ीथिला एई बुढ़ीटी उपरे। अरे एमिति गोटे बुढ़ी बसीछि काहे मु एते दिन जाई लक्ष्य करी नथिली। असलले कहिबाकू गले मो छातीर दयार तुषार खंड ता पई केबे तरळी नथिला। एई दुस्त असहाय चरित्रटी को नहीं मोर ईश्वरंक सहित शतरंज खेलिबाकू इच्छा थिला। हाँ, ठीक कथा, ईश्वर और शैतान सहित केवल शतरंज खेला जाई पारे, कारण अन्य खेल रे मारू मारू मरिबारे किंबा मरु मरु मारिबारे उद्दीपना नाही। तेणु बुढ़ी को मु मो शतरंजर गोटे पन करी देउथिली। गोटे कहीं 16टा जाक पन। बुढ़ी केबे राजा, केबे मंत्री, केबे घोड़ा, केबे हाथी और केबे जहाज, केबे केबे सैनिक मध्य। महादासरे शनि जेतेबेले मोर खराब अवस्था रे थिला, सेतेबेले गाँ पुरोहित मते उपदेश देइथिले जे मु जेपरी हर शनिवार दिन गोटे भिकारी को पेट पूरा खाइबा को दिए। प्रथम केते दिन हुए तो मोर मने नथिला, किंतु किछि दिन परे मोर एई उपदेश सोमवार दिन सकाळु मने पड़े। फले शनि तार खेल देखाई चलीगला एवं कौनसी भिकारीर भरा पेट मो भाग्य को बदलाई पारिला नाही। से दिन शनिवार मु भुवनेश्वर जाइथाए। क्लब रे बसु बसु अनेक डेरी होइथिला। परे ओ प्रत्यक्ष आलोचनारत मो बंधु माने मते मने पकाई देले जे शनिवार राति होउछि विलासर राति। शनि महादेशरे जंती होइतिबा प्राणी, अर्थात मु कौनसी शनिवार रे सावधान होई नथिली किंबा कौनसी शनिवार रे विलासर शीर्षानंद पाई नथिली। तेणु विलास को हसरे उड़ेई मु फेरी आसिली मोर सहर को। निशार्धर एकमात्र पांथ आखि को जळका करी माड़ी आसुची ट्रक सबु। प्रत्येक आलोक जेपरी एक मृत्युर वार्ता, प्रत्येकटी आलोक जेपरी एक क्रुधिता प्रेमिका, प्रत्येकटी हेडलाइट जेपरी एक पवित्र आत्मार अमर चेतावनी। शनि दशा मोर चलीगलाणी केबुटू केजाणी, निकटरे आउ क्लेशर आभास नाही। संभवतः मु खूब भल समय दे गति करुची, तेणु मोर दुर्घटना मरिबार नाही। चिंता करू करू मु पहुंची गली मो सहर रे। मो सहर रे मु प्रथमे प्रवेश कले तार पवन को चुमा दिए, ठीक जेपरी प्रथम यौवन रे मोर प्रेमिकार बेणी को चुमा देउथिली।
ଚୁମାଟା ଚମଡ଼ା ଉପରେ ହେଲେ ତାହା ହୃଦୟରେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ବେଣୀରେ ଦେଲେ ସେଥିରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ ପ୍ରେମିକା ପାଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଟକର ପବନକୁ ଚୁମା ଦେଲେ କଟକର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାତ ହୁଏ ନା ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ରାତି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 2ଟା। 2 କଡ଼ର ନିଓନ ଲାଇଟ୍ ଏକ ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ ଲାଇଟ୍ ଅବାଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକା ପରି ଜଳୁଛି ଲିଭୁଛି। ଠିକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଗିର୍ଜା ଆଗରେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଠିକ୍ ସେଇ ଗିର୍ଜା ପାଖ ଛକରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲା। ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଥିଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାଦିନେ ଏତେ ରାତିରେ କେବେ ଏକା ଯାଇନଥିଲି। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ଆଜି ହୁଏତ ସମୟ ଆସିଛି ଭୂତ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାର। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ମୋର ବେଖାତିର ଓ ବେହିସାବୀ ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗି। ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଲୋକ ବି କେହି ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଜଣେ ବସ୍ତିବାଲା ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ହୁଏତ ଫେରୁଥିଲା। ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣି ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିଣ ଧରି ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବାରେ ତାକୁ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭୂତ ସହିତ ନାଟକ କରିବାର ଅଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଗିର୍ଜା କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ, ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବେଶୀ ହୁଏତ ଏକ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ଭୂତ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ଗୋଟେ ମାଦକ। ନା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିବେଶିନୀ ହେଉଛି ସେଇ ବୁଢ଼ୀଟି। ସେଇ ଛତା ତଳେ ବସିଛି। ମୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋଟେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ବାଉ, ଦିନ ସାରା ମତେ କିଛି ମିଳିନି ଖାଇବାକୁ, 8 ପଇସା ଦେଲେ ଖାଇବି। ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଅଧୁଲିଟିଏ ଯଦି ଦିଏ ଏତେ ରାତିରେ, ସେ କେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଖାଇବ? କେଉଁ ଦୋକାନୀ ତା ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବ? ଈଶ୍ୱର ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ କାହିଁକି? ମତେ କାହିଁକି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରଖି ତଥାପି ବି ଅନୁଭବ କରିଯାଉଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ଉପାସରେ ପକେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ନିଶ୍ଚୟ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ହୋଇ ସେ ମାଗୁଛି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏତେ ରାତିରେ କୌଣସି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲା ନଥିବ, ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ମିଛ କହୁଛି ଏବଂ ମିଛ କହିବା ମହାପାପ ବୋଲି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତାରେ ଲେଖୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିର୍ଜା କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଥିବା ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଏକ ମହାସତ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଲୋକଟି ମୋ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲି ଓ ବୁଢ଼ୀକୁ କିଛି ନ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, କାରଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ବୁଢ଼ୀର ଶବକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ବୁଢ଼ୀର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ତାରିଖ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଅନେକ ଦିନ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ସେତିକିବେଳେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକିଗଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ କଲି। ସେଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପନ୍କୁ ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏ ଛକ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ, କେବଳ ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କ ଗହଳି। ଆଜି ମତେ ଡର ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗିର୍ଜାର କାନ୍ଥକୁ ଅନାଇଲି। ଏତକ ହାଲରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ, ସେ ଯେବେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସମାଧିରୁ ସବୁ ଶବ ଜୀବନ୍ତ ହେବେ। ଏହା କଣ ସତ୍ୟ? ମିଶନ ରୋଡରେ ଆସୁଛି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ଅନେକ ଲୋକ। ସହରର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଆଲୋକ ନିର୍ବାପିତ। କେବଳ ମେଘ ଘୋଡ଼ା ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଯାହା ଈଷତ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ କିଏ? ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ବସୁଥିଲି ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗରେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୋର ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଯଥା ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କଣ ସତ? ସେ ସବୁଗୁଡା ମିଛ। ଏହା କହି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକା, ମୋର ପ୍ରଥମ କମ୍ପନ, ପ୍ରଥମ ସ୍ପନ୍ଦନ, ମୋର ପ୍ରାକ୍ ଯୌବନ କାଳର ସମବୟସୀ ବାଳିକା, ଯେ କି ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନଥିଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ହେଲେନ ଅଫ୍ ଟ୍ରୟ ଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କଥା ହୋଇନଥିଲି, କେବଳ ନିରର୍ଥକ ପ୍ଲାଟୋନିକ। ସେ କହିଲା, ପ୍ରଥମ ଯୌବନ ପ୍ରେମ ହୁଏତ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ସମ୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପାଥେୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବାହା ହୋଇ ସୁଖରେ ରହିଲି। ଏବେ ଲାଗୁଛି ସେ ପ୍ରେମଟା ମିଛ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୋର ଭରା ଯୌବନ ପ୍ରେମିକା, ଯାହାକୁ ରିକ୍ସାରେ ନେଇ ମୁଁ କଟକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ବୁଲୁଥିଲି ଏବଂ କଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଦାୟ କରୁଥିଲି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସିନା ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ବାହା ହେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନର କ୍ଷୁଧା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲି,
ତୁମେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଆଦର୍ଶକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ବସିଥିଲ। ତେଣୁ ତୁମକୁ କେବଳ ଖୁସ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ମିଛ କହୁଥିଲି, କାଳେ ସେଇ ମିଛର ଜୋରରେ ତୁମ ପାଦ ଟେକି ଖସିଯିବ ଏବଂ ତମେ ମତେ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ନାଚ ସ୍କୁଲର ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନର୍ତ୍ତକୀ କଲ୍ୟାଣୀ, ଯେ ମତେ ନ ପାଇଲେ ବିଷ ଖାଇଦବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତା ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲର କ୍ୟାବରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଲିଣ୍ଡା, ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ କୋଳରେ ବସିଯାଇ କହିଲା, ଡାର୍ଲିଂ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତାପରେ ସେଇ ଗଣିକା ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ନଗ୍ନତା ନେଇ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଆଗରେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୃପ୍ତ। ତାପରେ ସେଇ ବୁଢୀ, ସେ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଥିଲି। ସହରର ବତି ସବୁ ଦପ ଦପ ଜଳି ଉଠିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳିବାର ନିଶା ନଥିଲା। କେବଳ ସେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋଷ ଲାଗି ଜୀବନ ସାରା କଣ ଏଇପରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଏପରିକି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାପତିଟି ମୋ ଆଇନା ପାଖରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ମରିଗଲା, ସେ କଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିବ?